पछया ही ले जाए। विपत परी सब ही संग छाड़त, विपत परी सब ही संग छाड़त, को नावत नेरे नेरे, को नावत नेरे। विपत परी सब ही संग छाड़त, विपत परी सब ही संग छाड़त, विपत परी सब ही संग छाड़त, को नावत नेरे नेरे, को नावत नेरे, को नावत नेरे, को नावत नेरे। सुख में आन बहुत मिल बैठत, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चाहो इसके रहत चाहो इसके विपत परी सब ही संग छाड़त, विपत परी सब ही संग छाड़त, को नावत नेरे नेरे, को नावत नेरे, को नावत नेरे नेरे, को नावत नेरे। प्रीतम जान ले हो मन माही, प्रीतम जान ले हो मन माही, जान ले हो मन माही, जान ले हो मन माही। अपने सुख सो ही जग पाते हो, अपने सुख सो ही जग पाते हो, को काहू को नहीं, को काहू को नहीं। विपत परी सब ही संग छाड़त, विपत परी सब ही संग छाड़त, को नावत नेरे को नावत नेरे नेरे, को नावत नेरे नेरे, को नावत नेरे।
हर की नार बहुत हित जास्यो सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजिए काया प्रेत प्रेत कर पागी। प्रेत प्रेत कर पागी। विपत परी सब ही संग छाड़त। विपत परी सब ही संग छाड़त। को नावत नेरे नेरे को नावत नेरे को नावत नेरे नेरे को नावत नेरे। ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਨਿਓ ਹੈ ਜਾਸੇ ਉਹਨੇ ਹੋ ਲਗਾਇਓ। ਜਾਸ ਉਹਨੇ ਹੋ ਲਗਾਇਓ। ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਜੀ। ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਜੀ ਕੋ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਓ। ਕੋ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਓ। ਵਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ। ਵਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ। को नावत नेरे नेरे को नावत नेरे को नावत नेरे नेरे को नावत नेरे को नावत नेरे विपत परी सब ही संग छाड़त। को नावत नेरे नेरे को नावत नेरे नेरे को नावत नेरे को नावत नेरे को नावत नेरे को नावत नेरे। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई। क्यों मेला जे गुण होवे गंठड़िए मिलेगा सोई। साधो रचना
बिन सै एक अस्थिर मानै। एक बिन सै एक अस्थिर मानै। अचरज लखयो न जाई, अचरज लखयो न जाई। साधो रचना राम बनाई, साधो रचना राम बनाई। काम क्रोध मोह वस प्राणी हर मूरत बिसराई। काम क्रोध मोह वस प्राणी हर मूरत बिसराई। झूठा तन साचा कर मान्यो, झूठा तन साचा कर मान्यो। जो सुपना रहनाई, जो सुपना रहनाई। साधो रचना राम बनाई, साधो रचना राम बनाई। एक बिन सै एक अस्थिर मानै, एक बिन सै एक अस्थिर मानै। अचरज लखयो न जाई, अचरज लखयो न जाई। साधो रचना राम बनाई, साधो रचना राम बनाई। जो दिसै सो सगल विनाशै, जो बादर की छाई। जो दिसै सो सगल विनाशै, सगल विनाशै। जो दिसै सो सगल विनाशै, जो बादर की छाई। जो दिसै सो सगल विनाशै, जो बादर की छाई। जन नानक जग जानियो मिथ्या, जन नानक जग जानियो मिथ्या। रहियो राम
शरणाई, रहो राम शरणाई। साधो रचना राम बनाई, साधो रचना राम बनाई। एक बिन सै एक आसिर माने, एक बिन सै एक आसिर माने। अचरज लखयो न जाई, अचरज लखयो न जाई। साधो रचना राम बनाई, साधो रचना राम बनाई। एक आसिर माने, एक बिन से एक आसिर माने। एक बिन सै एक आसिर माने। अचरज लखयो न जाई, अचरज लखयो न जाई। साधो रचना राम बनाई, साधो रचना राम बनाई। साधो रचना राम बनाई, रचना राम बनाई, रचना राम बनाई, राम बनाई। सजन मेरे रंग ले, सजन मेरे रंग ले। जाए सुते दीरान, जाए सुते दीरान, जाए सुते दीरान। सजन मेरे रंग ले, सजन मेरे रंग ले। जाए सुते दीरान, जाए सुते दीरान, जाए सुते दीरान। सजन मेरे रंग ले, तन जोवन हर फुलड़ा। नाटियड़े दिन चार, पवन केरे पत जो। तन तुल झूमण हार, तन जोवन हर फुलड़ा। नाटियड़े दिन चार, पवन केरे पत जो। तन
ਟੋਲ ਝੁੰਮਣ ਹਾਰ, ਟਲ ਟੁਲ ਝੁੰਮਣ ਹਾਰ। ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਲੈ, ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਲੈ, ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ, ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ, ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ, ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ, ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ। ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਾ ਜੋਵਨ ਨਾ ਭੁੱਲਾ, ਦਿਨ ਥੋੜੜੇ ਥਕੇ, ਪਾਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ। ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਾ ਜੋਵਨ ਨਾ ਭੁੱਲਾ, ਦਿਨ ਥੋੜੜੇ ਥਕੇ, ਪਾਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ, ਪਾਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ, ਪਾਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ। ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਲੈ, ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਲੈ, ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ, ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ, ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ, ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ, ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ। ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਲੈ, ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ, ਹੰਪੀ ਵੰਜਾ ਡੂਬੜੀ, ਰੋਵਾ ਚੀਣੀ ਬਾਣ, ਰੋਵਾ ਚੀਣੀ ਬਾਣ, ਰੋਵਾ ਚੀਣੀ ਬਾਣ। ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਲੈ, ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਲੈ, ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ, ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ, ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ, ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ, ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ।
की ना सुने ही गोरिए आपन कली सोए लगी आवे सहारे नित न पईया होए नित न पईया होए नित न पईया होए सज्जन मेरे रंग ले सज्जन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान 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 नानक सुती पई जान बिरती सन गुणा गवाई गठड़ी अवगण चली बन अवगण चली बन अवगण चली बन सज्जन मेरे रंग ले सज्जन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान 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 मिल हो प्यारे मिल हो प्यारे जिया मिल हो प्यारे जिया अब किया तुम्हारा दिया मिल हो प्यारे जिया अब किया तुम्हारा दिया रब किया तुम्हारा दिया रब किया तुम्हारा दिया तुम्हारा दिया रब किया तुम्हारा दिया रब किया तुम्हारा दिया मिल हो प्यारे जिया रब किया तुम्हारा दिया मिल हो प्यारे जिया रब किया तुम्हारा दिया अनक जन्म
ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਪ੍ਰਮਿਆ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਹਰ ਰਾਇਆ ਦੇਹੋ ਦਰਸ हर राया प्रभ किया तुम्हारा थिया 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 तुम्हारा थिया मिलो प्यारे जिया प्रभ किया तुम्हारा थिया सोई होआ जो दिस पाड़ा अवर नक नहीं कीता अवर नक नहीं कीता तुमरे पाणे परम मोह मोहिया जागत नाही सूता जागत नाही सूता प्रभ किया तुम्हारा थिया 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 बिनो सुनो तुम प्राणपत प्यारे बिनो सुनो तुम प्राणपत प्यारे कृपा निध दयाला कृपा निध दयाला राख ले हो पिता प्रभ मेरे अनाथ कर प्रतिपाला अनाथ कर प्रतिपाला जिसनो तुम है दिखायो दर्शन साध संगत के पाछे साध संगत के पाछे कर कृपा दूर देहो संतन की सुख नानक एहो बाछे सुख नानक एहो बाछे जिसनो तुम है दिखायो दर्शन साध संगत के पाछे साध संगत के पाछे कर कृपा दूर देहो संतन की सुख नानक एहो बाछे सुख नानक एहो बाछे प्रभ किया
तुम्हारा थिया, प्रभु किया तुम्हारा थिया, प्रभु किया तुम्हारा थिया, मिल हो प्यारे दिया, प्रभु किया तुम्हारा थिया, मिल हो प्यारे दिया, प्रभु किया तुम्हारा थिया, प्रभु किया तुम्हारा थिया, प्रभु किया तुम्हारा थिया। वाहिगुरु जी का खालसा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦੇ ਸਲਾਨੇ ਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਗੇੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗੈਲਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਤੇ ਗਲੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਸੈਕਿੰਡ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਵਿੱਕੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ 29 ਮਈ 2022 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰੀ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੇ ਅੱਜ 293 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਔਰ ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਫੋਟੋਆਂ ਆਪ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਡਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਪੰਡਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਸਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਹੁਣ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੁੱਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸਲੀਬਾਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਤਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਬਦਲਣਗੇ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਗੇ, ਰਾਜ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਜਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਗੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਜੇ ਇਸ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਕਿੰਜ ਸਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਜ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੀੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 50 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਗਭਗ 50 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਓ। ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਓ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੋਰ ਨਿਮਾਣੀ ਸਰ ਕਰੇ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸਰ ਪਰ ਮੈਥੇ ਆਵਣਾ ਮਰਨੋ ਨਾ ਡਰਿਆ। ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਨਸੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾਂ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾਂ ਗਏ। ਦੇਹ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਤੇ देहि के संग रहते सुरत माहे जो नृत्य करते कथा वार्ता कहते। सुरत माहे जो नृत्य करते कथा वार्ता कहते। सुरत माहे जो नृत्य करते कथा वार्ता कहते। बाबा बोलते थे कहाँ गए। बाबा बोलते थे कहाँ गए। गगन नगर एक बूंद न बरक नाद कहाँ जो समाना। गगन नगर एक बूंद न बरक नाद कहाँ जो समाना। पार ब्रह्म परमेश्वर माधो पार ब्रह्म परमेश्वर माधो परमहंस ले सिदाना। बाबा बोलते थे कहाँ गए।
संग रहते, बाबा बोलते थे कहाँ गए। बजावन हारो कहाँ गयो, जिन्हें मंदिर कीना। बजावन हारो कहाँ गयो, जिन्हें मंदिर कीना। साखी शब्द सुरत नहीं उपजै, साखी शब्द सुरत नहीं उपजै। किंच तेज सब लीना, बाबा बोलते थे कहाँ गए। बाबा बोलते थे कहाँ गए। देही के संग रहते, देही के संग रहते, बाबा बोलते थे कहाँ गए। श्रवण विकल पै संग तेरे, इंद्री का बल था का। श्रवण विकल पै संग तेरे, इंद्री का बल था का। चरण रहे कर टरक परे, चरण रहे कर टरक परे। मुखो नानक से बाता, बाबा बोलते थे कहाँ गए। बाबा बोलते थे कहाँ गए। देही के संग रहते, सुरत माहे जो नृत्य करते, कथा वार्ता कहते। सुरत माहे जो नृत्य करते, सुरत माहे जो नृत्य करते। कथा वार्ता कहते, बाबा बोलते थे कहाँ गए। बाबा बोलते थे कहाँ गए। देही के संग रहते, बाबा बोलते थे कहाँ गए। ठाके पंच दूत सब तस कर, आप अपने प्रमते। ठाके पंच दूत सब तस कर, आप अपने प्रमते। ताका मन कुंजर उर ताका, ताका मन कुंजर उर ताका। तेरी सूत तर रमते, बाबा बोलते थे कहाँ गए। बाबा बोलते थे कहाँ गए। देही के संग रहते, देही के संग रहते। बाबा बोलते थे कहाँ गए। मृतक पै दस बंद छूटे,
ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਸਭ ਛੋਰੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਭੈ ਦਸੈ ਬੰਦ ਛੂਟੇ, ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਸਭ ਛੋਰੇ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰਾ ਜੋ ਹਰਿ ਧਿਆਵੈ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰਾ ਜੋ ਹਰਿ ਧਿਆਵੈ, ਜੀਵਤ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ। ਜੀਵਤ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਕਹਾਂ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਕਹਾਂ ਗਏ। ਦੇਹ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਤੇ, देह के संग रहते। सुरत माहे जो निर्दय करते, पता बारता कहते। सुरत माहे जो निर्दय करते, कथा बारता कहते। सुरत माहे जो निर्दय करते, सुरत माहे जो निर्दय करते, कथा वार्ता कहते। बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए। संग रहते, देह के संग रहते। बाबा बोलते थे कहाँ गए। और न सका बिन देखे प्रीतमा, बिन देखे प्रीतमा। और रह न सका, और रह न सका। बिन देखे प्रीतमा, बिन देखे प्रीतमा। मैं नीर वै मनीर वै चल दियो। और रह न सका, और रह न सका। बिन देखे प्रीतमा, बिन देखे प्रीतमा। हर हर नाम मैं हर मन पाया। हर हर नाम मैं हर मन पाया। वड भागी हर नाम ते आया। वड भागी हर नाम ते आया। गुरपुरे हर नाम सिद्ध पाई। गुरपुरे हर नाम सिद्ध पाई। को विरला गुरमत चल जियो। को विरला गुरमत चल जियो। और रह न सका, और रह
ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਖਰਚ ਲਿਆ ਬਨ ਪੱਲੇ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਖਰਚ ਲਿਆ ਬਨ ਪੱਲੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ ਸਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ ਸਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹਰ ਨੇ ਚੱਲੇ ਹਰ ਤਨ ਪੱਲੇ ਦਿਓ ਹਰ ਨੇ ਚੱਲੇ ਹਰ ਤਨ ਪੱਲੇ ਦਿਓ ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਚੱਲੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਚੱਲੇ ਦਿਓ ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹਰ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਇਆ ਹਰ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਇਆ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਵਾਇਆ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਵਾਇਆ ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਚੱਲੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਚੱਲੇ ਦਿਓ ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਸਕਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ
हर जियो कृपा करो गुर मेलो। हर जियो कृपा करो गुर मेलो। जन नानक हर तन पल्ले जियो। जन नानक हर तन पल्ले जियो। और रह न सका, और रह न सका बिन देखे प्रीतमा, बिन देखे प्रीतमा। मैं नीर वह चले जियो। मैं नीर वह चले जियो। हो रह न सका, हो रह न सका बिन देखे प्रीतमा, बिन देखे प्रीतमा। कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। और तिस पे आप विचाई, और तिस पे आप विचाई मेरा प्रीतम प्यारा। कोई आन मिलावे, दर्शन आर देखण के ताई कृपा करे ता सतगुर मेले। दर्शन आर देखण के ताई कृपा करे ता सतगुर मेले। हर हर नाम ते आई, हर हर नाम ते आई मेरा प्रीतम प्यारा। कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। और तिस पे आप विचाई, और तिस पे आप विचाई मेरा प्रीतम प्यारा। कोई आन मिलावे, ये सुख देता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई।
दुख भी तुझे ते आई। जे भुख दे तां इति राजा दुख विच सुख मनाई। जे भुख दे तां तुझे आराधी दुख भी तुझे ते आई। कोई आन मिलावे कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। और तित पै आप विचाई और तिस पै आप विचाई मेरा प्रीतम प्यारा। कोई आन मिलावे तन मन काट काट सब अरपी विच अग्नि आप जलाई। तन मन काट काट सब अरपी विच अग्नि आप जलाई। कोई आन मिलावे कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। और तिस पै आप विचाई और तिस पै आप विचाई मेरा प्रीतम प्यारा। कोई आन मिलावे पक्का बेरी पानी टोवा जो देवै सो खाई। पक्का बेरी पानी टोवा जो देवै सो खाई। कोई आन मिलावे कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। और तिस पै आप विचाई और तिस पै आप विचाई मेरा प्रीतम प्यारा। कोई आन मिलावे नानक गरीब टह पया दुआरे हर मेल ले हो वड्याई। नानक गरीब टह पया दुआरे हर मेल ले हो वड्याई। कोई आन मिलावे
ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਔ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਜਾਏ ਔ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਜਾਏ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ जिसकी वस्त सोई ले जाएगा जिसकी वस्त सोई ले जाएगा रोज किसे स्यों की जय 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 जिसकी वस्त सोई ले जाएगा जिसकी वस्त सोई ले जाएगा रोज किसे स्यों की जय 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 जिसकी वस्त सोई ले जाएगा जिसकी वस्त सोई ले जाएगा नांगे आना नांगे जाना नांगे आना नांगे जाना हर हुक्म पाया क्या कीजे हर हुक्म पाया क्या कीजे रोज किसे स्यों कीजे रोज किसे स्यों की जय रोज किसे स्यों की जय रोज किसे स्यों की जय जिसकी वस्त सोई ले जाएगा जिसकी वस्त सोई ले जाएगा गुरमुख होवे सो पाना मन्ने गुरमुख होवे सो पाना मन्ने सहज हर रस पीजे सहज हर रस पीजे रोज किसे स्यों की जय रोज किसे स्यों की जय रोज किसे स्यों की जय जिसकी वस्त सोई ले जाएगा जिसकी वस्त सोई ले जाएगा रोज किसे स्यों की जय
ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪਾਣਾ ਮੰਨੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪਾਣਾ ਮੰਨੈ। ਸਹਿਜ ਹਰ ਰਸ ਬੀਜੈ। ਸਹਿਜ ਹਰ ਰਸ ਬੀਜੈ। ਰੋਜ ਕਿਸੈ ਸਿਉ ਕੀਜੈ। ਰੋਸ ਕਿਸੈ ਸਿਉ ਕੀਜੈ। ਰੋਸ ਕਿਸੈ ਸਿਉ ਕੀਜੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਰੋਜ ਕਿਸੈ ਸਿਉ ਕੀਜੈ। ਰੋਸ ਕਿਸੈ ਸਿਉ ਕੀਜੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਦਾ ਸਲਾਹਿਓ। ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਦਾ ਸਲਾਹਿਓ। ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀਜੈ। ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀਜੈ। ਰੋਜ ਕਿਸੈ ਸਿਉ ਕੀਜੈ। ਰੋਸ ਕਿਸੈ ਸਿਉ ਕੀਜੈ। ਰੋਸ ਕਿਸੈ ਸਿਉ ਕੀਜੈ। ਰੋਜ ਕਿਸੈ ਸਿਉ ਕੀਜੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਰੋਜ ਕਿਸੈ ਸਿਉ ਕੀਜੈ। ਰੋਸ ਕਿਸੈ ਸਿਉ ਕੀਜੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਸਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜੋ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸਹਿ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ। ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ ਪ੍ਰਭ, ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ ਪ੍ਰਭ, ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ ਪ੍ਰਭ, ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਪ੍ਰਭ, ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ ਪ੍ਰਭ, ਡੋਰੀ ਹਾਥ
प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। सोई कराए जो तुझ भावे, मोह से आन पर कछु न आवे। सोई कराए जो तुझ भावे, मोह से आन पर कछु न आवे। जी जंत तेरे तारे, जी जंत तेरे तारे। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। सोई कराए जो तुझ भावे, मोह से आन पर कछु न आवे। सोई करावे जो तुझ पावे, मोह से आन पर कछु न आवे। जी जंत तेरे तारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। हम बारिक तो शरण आई, प्रभ आपे पैज रखाई। हम बारिक तो शरण आई, प्रभ आपे पैज रखाई। प्रभ आपे पैज रखाई। प्रभ आपे पैज रखाई। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। जी जंत तेरे तारे, जी जंत तेरे तारे। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। मेरा मात पिता हर राया, कर कृपा व्रत पालन लागा। मेरा मात पिता हर राया, कर कृपा व्रत पालन लागा। करी तेरा कराया, करी तेरा कराया। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे।
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ। ਜੇ ਕਰਾਵੇ ਸੋ ਕਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ। ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਝੂਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਰਦ ਨਕਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਰਾਜੇਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹੀਂਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ ਰਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤ ਹੋ ਚਟ ਜਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸੂਰਜ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਵੀਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਨ ਬਾਨ ਔਰ ਸ਼ਾਨ ਦਸਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੱਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਨੇਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਨੇਹ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਜੇ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਵੀ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ,
ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਘਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਵੀ ਜਬ ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਵੋ, ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ ਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਵੋ, ਕਮਰ ਕਸ਼ਾ ਕਰ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਈ, ਹਮਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤਾਤ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਉਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੇ ਊਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ। ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਗਰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਔਰ ਮਿਟਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਿਆਨੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆਂ ਆਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ 12:45 ਤੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਐਸੋ ਏ ਸੰਸਾਰ ਪੇਖਣਾ, ਰੈਨ ਨਾ ਕੋ ਪਈ ਹੈ ਰੇ। ਸੂਦੇ ਸੂਦੇ ਰੇਗ ਚਲੋ ਤੁਮ, ਨਤਰ ਕੁ ਧੱਕਾ ਦਵਈਆ ਰੇ। ਬਾਰੇ ਬੂਢੇ ਤਰਨੇ ਭਈਆ, ਸਭ ਹੂੰ ਜਮ ਲੈ ਜਈ ਹੈ ਰੇ। ਮਾਨਸ ਬਪੁਰਾ ਮੂਸਾ ਕੀਨੋ, ਮੀਚ ਬਲਈਆ ਖਈਆ ਰੇ। ਧਨਵੰਤਾ ਅਰ ਨਿਰਧਨ ਮਨਈ, ਤਾਕੀ ਕਛੂ ਨਾ ਕਾਨੀ ਰੇ। ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੈ, ਐਸੋ ਕਾਲ ਬਡਾਨੀ ਰੇ। ਭਰ ਜੋਬਨ ਮਰ ਜਾਏ ਕੇ ਕੀਜੈ, ਭਰ ਜੋਬਨ
मर जाए के कीजा, मेरा मेरा कर रोवीजा। माया कारण रोवें विगुचे, त्रिग जीवन संसारा है। सज्जन मेरे रंग ले जाए सुते जीराण, हंपी वन्या डूमणी रोवा छीणी बाण। परम सत्कारयोग चवर छतर तख्त दे मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जियों की पावन पवित्र हजूरी अंदर अज तुहाडे सबना दे हरमन प्यारे वीर शुभदीप सिंह तिन्हां दे सालाना याद दे अंदर सतगुरु महाराज जियों की पावन पवित्र हजूरी अंदर परिवार वल्लों ये पावन पवित्र गुरमत समागम उलीके गए हैं। तख्त श्री दमदमा साहिब दे पावन पवित्र मुबारक स्थानां तो अत सत्कारयोग रागी साहिबान धन धन सतगुरु श्री गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जियों के पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब दरबार साहिब तो रागी साहिबान सतगुरु धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जियों के मुकद्दस स्थान खालसा पंथ का चौथा तख्त तख्त श्री दमदमा साहिब के पावन पवित्र स्थान तो हैड ग्रंथी सत्कारयोग भाई साहब भाई जगतार सिंह जी जो सतगुरु महाराज जियों की पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे हैं ताबिया ते हैं और आप संगतां बड़े प्रेम दे नाल हाजरियां भर रहे हो। मेरी एक बेनती समूह साध संगत जी नूं खास तौर ते जो मत्था टेक रहे हैं, मेरी एक बेनती है, आओ आप दूर दराडे तो परिवार दे सद्दे ते जां अपने आप दिल दे अंदर याद रख के अज आपां इत्थे जुड़े हाँ। मेरी एक बेनती, आओ एक दो घड़ियां नाम सिमरन दे नाल आपां जुड़िए। जिथे जिथे भी कोई आवाज़ जा रही है जां वीर दूसरे पंडाल तक पिछे तक आप जी बैठे हो, आओ माहौल पहलां सिरज लईए क्योंकि कीर्तन की हाजरी भरी जाती है। जदों कथा विचार होवे उदों एकाग्रता अत्यंत जरूरी है। प्रथम आओ कोई भी रसना वांझी ना रहे, फतेह प्रवान करो जी गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आओ एक दो घड़ियां आपां नाम सिमरन पहला बाद अंदर आपां कथा विचार प्रारंभ करांगे। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सत सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सा सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सत सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सत
सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जियों की पावन पवित्र हजूरी अंदर भाई साहब भाई निरभै सिंह जी, भाई सुखचैन सिंह जी, भाई जसवंत सिंह जी पावन पवित्र गुरबाणी दे शब्दां दा कीर्तन कीता। वीर सतनाम सिंह जी ने हुणे ही ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਕਤੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹਰਨਾ ਬਾਜਾਂ ਤੈ ਸਿੱਖਦਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾਉ ਫਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਤ ਫਹਾਇਣ ਅੱਗੇ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਤ ਬੀਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਰੈ ਕਮਾਉਣਾ ਨਾਉ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਜੜ ਅੰਦਰ ਜੰਮੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੈ ਛਾਉ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ ਚਾਕਰ ਨਾਂਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ ਰਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਹਰਨਾ ਬਾਜਾਂ ਤੈ ਸਿਕਦਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾਉ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਜ ਜਾਂ ਹਿਰਨ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰਨਾ ਬਾਜਾਂ ਤੈ ਸਿਕਦਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾਉ ਫਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਤ ਫਹਾਇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ, ਮਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਬਾਬਾ ਆਜਾ ਤਾਸ਼ ਖੇਡੀਏ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਕੀਆਂ ਤਿੱਕੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹ ਦੁੱਕੀਆਂ ਤਿੱਕੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਕੀਆਂ ਤਿੱਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਦੁੱਕੀਆਂ ਤਿੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ।
ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੇਗੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬੇਗੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਮ ਜਾਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਗੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਏਕੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਏਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਡਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਏਕਾ ਹੈ, ਯੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਏਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਇਤਫਾਕ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯੱਕਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਏਕਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਕਿ ਉਹ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, 4 ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ, ਰਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਾਂ ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਲਗਭਗ 293 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 9-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਕਵੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਏਕਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆ ਪਿੱਛੇ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ, ਅੱਗੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਏਰੀਆ,
ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ 20-20 30-30 ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੀਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰੱਬੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਗੱਡੀ ਵੇਖੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਡਗੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਨ ਬੜਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਈ ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਗਨ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰੀਣੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਨੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਨੇ ਹਾਂ ਵੀ 293 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਜਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਗੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਜੇ ਇਸ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਕਿੰਜ ਸਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਜਾਓ ਇੱਕ ਆਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੀ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਰੁੱਖ ਖਲੋਤੇ, ਕਚਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਰੁੱਖ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲੋਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਆਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੀ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਜਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਜੋ ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਗੀਤ, ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਜਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਰਹੇਗਾ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਥੋੜਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਹਿਡਨਬਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਇੱਕੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 33 ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ?
ਇਹ ਉਸ ਹਿਡਨਬਰਗ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਸੀ ਨਾ। ਵੀਰ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਦੀ। ਉਹ ਖੋਹ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਖੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਫ ਲੋਇਨ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਫ ਲੋਇਨ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਹੰਟ ਵਿਲ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਦਾ ਹੰਟਰ। ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੰਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਠ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਹੋਸ਼ ਮੇ ਆ ਔਰ ਨਬਜ ਪਹਿਚਾਨ ਜਮਾਨੇ ਕੀ। उठ पंथ खालसा होश में आ और नब्ज पहचान जमाने की। यहाँ हर कोई अपने दांव पे है, सच बात कहूँ मन बहाने की। अब जोशे पंथ खामोश ना रह, गैरों ने तेरा घर लूट लिया, उन लंपट चोर लुटेरों को तुझे कसम है सब समझाने की। जो तेरा गुरु चुराते हैं, नकली गुरदास बनाते हैं, उन सब को खूब बेबाकी से तुझे कसम है सब समझाने की। ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰੋ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਸ਼ੇਰ ਸੇ ਜੰਗਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਇਆ ਸ਼ਾਹੇ ਜੰਗਲ ਹੋ, तब लंगड़े लूमड़ गीदड़ को सूझे हैं ऐंठ दिखाने की। उठ पंथ खालसा होश में आ और नब्ज पहचान जमाने की। तू उठ के वेख तां सही भी तेनू तेरा जिहड़ा घर है, तेरे घर नू किस तरह लुटेरे लुट्टण वास्ते बैठे होए ने, तेरे इस पंजाब नू लुट्टण वास्ते किवें बैठे ने। वीर शुभदीप दे प्रेम विच आए हो। वीर ने कदे जीवन विचों दस्तार दूर नहीं कीती। सत्कारयोग माता पिता दा प्यार, जदों मैं कोई फोटो वेखना, कोई दो शब्द आउंदे नहीं दिल विचों, जिवें कोई रुग भरिया जांदा ना फोटो तस्वीर वेख के जदों कोई भी, जिवें सत्कारयोग सरदार बलकौर सिंह जी, सत्कारयोग माता चरण कौर, गीत कढ़िया अपनी माता नूं मुखातब करके। कलाकारां दी पहलां भी मौत होई होवेगी, संसार ते अनेकां आए ने, अनेकां जाणगे, पर जिस तरीके नाल राजनीतिक, जिस तरीके नाल समाजिक, जिस तरीके नाल धार्मिक लोक दिल तो वीर शुभदीप नूं याद करदे ने, मेरा नहीं ख्याल ये प्यार होर किसे दे हिस्से आया होवेगा। जिस वक्त माता दे नाल भाव इन्ना स्नेह, पावन पवित्र बाणी ने भी तां बचन कीते। बाबा कबीर साहब जी दा एक बचन है, कहन लगे, परिपूर्ण परमात्मा एक काम कर, सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत ना राखस तेते, रामैया हों बारक तेरा, काहे ना खंडस अवगण मेरा। हे परिपूर्ण परमात्मा, जे तू एक काम करे ना, अपना सुभाव मेरी मां दे सुभाव वर्गा बना। कहंदे किवें? कहंदे माता अपने बच्चे नूं झिड़कदी है ते माता घुट के अपने बच्चे नूं फिर प्रेम दे नाल छाती नाल लाउंदी है। ते परमात्मा की मैं तेरा बच्चा नहीं? नौजवान वीरो, कई बारी ना आपां अपने अहंकार दे अंदर अपने माता पिता नूं कोई बचन कह बैठदे हां। अपने अहंकार दे अंदर जदों बंदा थोड़ा वड्डा होवे ना, 25-30 साल दी उम्र विच, ते उन्हूं लगदा भी मेरा बापू नूं कोई हिसाब किताब रखण दा पता नहीं। नहीं बापू, तेनू नहीं पता, मैं तेनू दसना भी फलाने फलाने दुकानदार जां समाज में किवें विचरना है। पर वीर शुभदीप, जदों ये गल आपां उहदे जीवन विचों वेखीए, किन्ना सत्कार सी। जदों फोटोआं दे विचों एक, जिवें कह लईए केवल एक पिता ने एक यारी दे तौर ते सतगुरु महाराज सानू सिक्ख्या देंदे ने। चौथे पातशाह धन धन गुरु रामदास महाराज जियां दा शब्द है, काहे पूत
ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ। हे ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜਨਾ ਹੈ? ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, जिनके जने बडीरे तुम हो 300 झगरत पाप। जिस धन का तुम गर्भ करत हो सो धन किसै ना आप, खिन में छोड़ जाए बिखिया रस तो लागे पछताप। हे पुत्रा तू 4 टकियां दे वास्ते अपने पिता नूं ਉੱਚਾ बोलन लग गया है। तेरे कोल मन लै अज 4 पैसे ने, तेरे कोल जवानी है। धन गुरु रामदास महाराज कहन लगे ना बच्चा ये काम ना करी, अपने पिता नूं हंकार विच ਉੱਚਾ ना बोली, अपने पिता नाल तू लड़ी झगड़ी ना। काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो 300 झगरत पाप। ते गुरमुखो मैं जिहड़ी वैसे कथा विचार दे अंदर वीर ने जिहड़ा समा दिता, मैं समय दे विच रह के हाजरियां भर रहा हाँ। जिस मुल्क दे अंदर आपां बैठे हाँ, जिस थां ते आपां बैठे हाँ, जदों पिछे नूं हो के थोड़ा वेखीदा है ना, अंदर ताहां मार के रो पैंदा है। अज लगभग साल होया वीर शुभदीप की मौत नूं, कित्थों तक इन्वेस्टिगेशन कित्थों तक गई, किन्नियां कू सिट बन गईयां। जिस वक्त दिल्ली 1984 के अंदर नवंबर का यह कांड वापरिया, तुसी कदे नैट ते वेखो भी किन्ने कमीशन बने ने, कदे नानावती कमीशन बन गया। वो 31 सालां बाद जा करके उन्हां नूं कहा भी तुसी दोषी हो। जिहड़ी ये पंक्ति जड़ा शेर क्या उन्होंने सुरजीत पात्र जी ने कि ये इंसाफ हौमे दे पुत करनगे, कि ये इंसाफ खामोश पत्थर दे बुत करनगे। जे हवा ए रही, उन्होंने जी अगे लिखा जो सलीबां ते टंगे ने वो उतरने नहीं, सूरज बदलणगे सूरज चढ़नगे राज बदलते रहणगे। ये भी आखिर जड़ा अखीर दे अंदर उन्होंने कहा, ये भी आखिर वहम है मेरा, ये भी आखिर वहम है मेरा कि दीवा जगेगा मेरी कबर ते कोई। जे हवा ए रही तां घरां दे की कबरां दे भी दीवे बुझे रहणगे। जे हवा ए रही घरां दे की कबरां दे भी दीवे बुझे रहणगे। कुछ कहा तां हनेरा जरेगा किवें, चुप रहा तां क्षमादान की कहणगे। मैं जिहड़ी ये पंक्ति कहना है ना, वार वार मैं पहला भी रिपीट की, सुख मैं बहु संगी भये दुख मैं संग ना कोए, कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। ਇਹਦੇ अर्थ भावें आपां आए आ, मैं बथेरियां स्टेज तो बह के बड़ियां गल्लां कर लवांगा, पर ਜਿਹੜੀ पीड़ा विचों माता पिता जी गुजर रहे ने, होर महाराज कहते अवर के जाने को पीर परैया, बगानी पीड़ होर कोई किवें तो कोई दस सकदा नहीं, कोई दूसरा उस पीड़ नूं नहीं बयान कर सकदा, दूसरा कोई सज्जन इस पीड़ नूं नहीं दस सकदा जिस पीड़ा दे विचों, जिस इस पीड़ दे विचों सत्कारयोग सरदार बलकार सिंह माता चरण कौर जी गुजर रहे होणगे। इस जिहड़ा सारा समा ये जिन्ना कुछ वापरिया, आप जियां दे कोल सारियां दे कोल मोबाइल आदि सारा कुछ है, ते गुरमुखो इनू थोड़ा जिहा समझण दी लोड़ है। पावन पवित्र गुरु की बाणी वल मुड़ो, पावन पवित्र बाणे संग जुड़ो। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जियां दे पावन पवित्र तख्त साडे कोल हन। तख्त श्री दमदमा साहिब जी का पावन पवित्र स्थान साडे कोल है। आओ आनंदपुर साहिब दे वासी बणीए, नशियां दा जीवन दे विचों त्याग करिए। जिहड़ी ये नशियां दी लत किन्नी किन्नी कदों दा ये रौला पिया, कदे दारू 6वें दरिया दे रूप अंदर दारू वग गई, दारू तो भी भैड़े भैड़े नशे पंजाब विच आए, ते इहदे नाल की होवेगा? इहदे नाल जिहड़ी पंजाब दी नौजवानी भी घट्टो घट होर पासे नूं हो के तुर पवे। एक जम्मू कश्मीर तो बच्चा, उहदा एक दिन बयान आया, कहंदा जी जम्मू कश्मीर विच पहला नशा नहीं सी, पर हुण जम्मू कश्मीर विच भी जाके नशा उत्थे भी पहुंच गया है। भाव मेरे कहण तो मुराद की नहीं चाहणगे बई ये नशियां विच लगे रहन, अपनियां हक्कां दी गल करन, अपनियां पाणियां दी गल करन, इन्हां दे जीवन विच कदे क्रांति ना आवे। जिवें सोहण सिंह सीतल साहब लिखदे ने, कहंदे कदी बादशाह चाहुंदा है भी यक्का उहदे सिर ते राज करे, कदे बादशाह चाहुंदा है भी एका उहदे सिर ते बवे नहीं, हमेशा चाहेगा तोड़ के रखे। मैं इतिहास की एक घटना कह के मैं समाप्ति वाले पासे आउणा चाहुंदा हाँ।
ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। 1762 ਦਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਕੋਪਰਹੀੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, 1762 ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਚਾਲ ਕੀ ਚੱਲੀ? ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਾੜਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਸਨ। ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਏਲਚੀ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਦਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬੜੇ ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਏਲਚੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਂਗਲੂ ਪੁੱਟ ਲਏ, ਸ਼ਲਗਮ ਪੁੱਟ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਬਦਾਮ ਕੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਟਾ ਖੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਸ਼ਾਲ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਬ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਬਦਾਮ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਰੱਗ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਆਦਿ ਲਿਖੇ, ਮਾਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਅੰਦਰ ਭਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕਨਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਸੁਣੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣੋ। ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕਨਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਐ ਪਰ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜੜ ਸੁੱਕਿਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਐ ਪਰ ਇਹ ਬੂਟਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਰਝਾਇਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਪਾਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ, ਜੇ 10 ਸਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ।
ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਰਾ ਤਾਮਜਾਮ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਹੋਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਗਿਆ 30 31 ਸਾਲ, ਯਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ATM ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲਾਂਟੇ ਮੌਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਆਸ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੀਤਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਭਈ 5-4 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਆਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਓ 2 ਘੜੀਆਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਟੀਮ ਬਣੀ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੁਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ।
ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸਾਧ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟਹੁ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਾ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਕੋਇ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਉਚੇ ਤੇ ਊਚਾ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੇਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੇਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ।
ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੀਗ ਚਲਾਈ ਤੀਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਆਗਿਆ ਪਿਰਹੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਧਨ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਊਠ ਸਿਧਾਇਓ ਛੂਟਰ ਮਾਟੀ, ਦੇਖ ਨਾਨਕ ਮਿਥਨ ਮੋਹਾਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਸਿਉ ਕੀਜੈ। ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ, ਘੱਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ। ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਅੱਖਰਵਾਦ ਘਾਟ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ
ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਾਵਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਲਿੱਦਰਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨੇ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਣੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਣਾ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਜੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੀਬਾ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਬਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਣਾ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਚੇਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੂਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਰੂ ਹੀ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਰੂ ਹੀ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਰਵੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਜਪਨੀਤ। ਕਹਾਂ ਵਿਸਾਸਾ ਦੇਹ ਕਾ, ਬਿਲਮ ਨ ਕਰਿਓ ਮੀਤ। ਐਸੋ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਪੇਖਣਾ, ਰਹਿ ਨ ਕੋ ਪਈ ਹਰੇ। ਸੁਧੇ ਸੁਧੇ ਰੇਗ ਚਲਹੁ ਤੁਮ, ਨਾਤਰ ਕੋ ਧੱਕਾ ਦਵਈ ਹਰੇ। ਬਾਰੇ ਬੁੱਢੇ ਤਰੁਨੇ ਭਈਆ, ਸਭ ਹੂੰ ਜਮ ਲੈ ਜਈ ਹਰੇ। ਮਾਨਸ ਬਪਰਾ ਮੂਸਾ ਕੀਨੋ, ਮੀਚ ਬਲਈਆ ਖਈ ਹਰੇ। ਤਣਵੰਤਾ ਅਰ ਨਿਰਤਨ ਮੰਨਈ, ਤਾਕੀ ਕਛੂ ਨ ਕਾਨੀ ਰੇ। ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮਕਰ ਮਾਰੈ, ਐਸੋ ਕਾਲ ਬੇਡਾਨੀ ਰੇ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ
ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਨ ਕੈ ਅੰਤਰ ਵਸਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ। ਤੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਪਵਿੱਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਜਿਨ ਕੈ ਅੰਤਰ ਵਸਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ। ਤੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਪਵਿੱਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਮੇਰੇ RAM ਹਰ ਜਨ ਆਰੋਗ ਭਏ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਜਿਨਾ ਜਪਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਤਿਨ ਕੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਏ। ਰਹਾਉ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਰੋਗੀ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਾਰ ਕਮਾਈ। ਜਿਨ ਕੀਏ ਤਿਸਹਿ ਨ ਚੇਤਹਿ ਬਪੁੜੇ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਸਭ ਜਗਤ ਵਿਆਪਿਆ ਤਿਨ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭਾਰੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਛੂਟੈ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਜਿਨ ਸਿਸਟ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਹਰ ਜਾਣੈ ਤਾ ਕਾ ਰੂਪ ਅਪਾਰੋ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖ ਹਰ ਬਿਗਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੋ। ਜਿਨ ਸਿਸਟ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਹਰ ਜਾਣੈ ਤਾ ਕਾ ਰੂਪ ਅਪਾਰੋ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖ ਹਰ ਬਿਗਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ। ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾ ਇਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਬਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ ਹੁਕਮ ਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨ ਕੋਏ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਦਰਾਹ ਦੂਰ।
कथना कथी न आवे टोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। दिंदा दे लद थक बाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे, हुक्मी हुक्म चलाए राहो। नानक विगसै वे परवाहो, साचा साहिब साच नाए, भाख्या भाओ अपार। आख है मंगह देह देह, दात करे दातार। फेर के अगे रखिए जिस दिसै दरबार, महो के बोलन बोलिए जिस सुन धरे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार। नानक वे जानिया सब आपे सचियार, थापिया न जाए कीता न होए, आपे आम निरंजन सोए। जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविया गुणी निधान। गाविया सुनिया मन रखिए भाओ, दुख पर सो घर लै जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहे असमाई। गोरी सर गुर गोरख बर्मा गोर, पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। बुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई, बुरा एक देह बुझाई। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਸਨੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਸਤਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜਾਈਏ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਹ ਬਾਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਜੀਓ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਉਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ, ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਬਣਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ, ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਓ ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र गोद विच पहुँचे हुए राजनीतिक आगू साहबान, धार्मिक जथेबंदियां दे आगू साहबान, समुचे इलाके दे विचों सारे मोहतबार पंच सरपंच ते मेरे नौजवान बच्चों, सब तो पहला थोड़े चरणों दे विच फतेह दी सांझ पाउणा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं कल दा बड़ी शिशो पंज दे विच सी, इंटरनेट बंद, भी मैं समागम रखता बैठा, सिरे किवें लगूगा। पर श्री गुरु ग्रंथ साहब की मेहर सदका जो मेरे अपने खर्चे सी निर्मूल साबित होए और तुहाडे विशाल इकट्ठ ने मेरे पुत की आत्मा नूं शांति दिती। अज सवेर दा जदों दा मैं उठिया, कई बारी मन दे विच विराग आउंदा सीगा सवेर दा ही, भी जिद्दां मैं 25 साल पहलां दी मैं गल दसदा। मैं छोटे ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ दाखिल कराउण गया सी एक बारी। जदों मैं दाखिल करा के आया तो ये कहता मैं पापा स्कूल नहीं जाना, मैं इनू तोड़ के सुट्टिया स्कूल च। चौकीदार ने बांह फड़ी उधर लै गया तो मैनू शुभदीप ने बहुत आवाज़ां मारियां, पापा मेरी गल सुन, पापा बहुत करके आवाज़ां मारियां, मैं यदि एक ना सुनी। मैं वापसी अपनी बाइक ते आ गया। अज मैं कुछ उस तरह की फीलिंग फिर महसूस करता हाँ भी शायद मेरा पुत अकाल पुरख के चरणों च जा रहा है। अज मैं आवाज़ां मारदा, अज मेरा पुत मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा। बड़ा भावुक समय, रहिंदी खुंदी कसर साडियां जाबर सरकारां ने कढ़ती। पिछले दिनी जदों दी मैं एक पापी दी वीडियो देखी जेल दे विचों, सच जाणिओ इस तरह लगा भी जिस तरह पुत मेरा दुबारे चला गया हुंदा है। मैं सरकार नूं ये गल पुछनी चाहुंदा, तू किन्नी मुस्तैदी वरतदी है? अमृतपाल फड़ना सी तू किसी दिन होर फड़ लैंदी, ये अज ही क्यों? इंटरनेट बंद अज ही क्यों? बसां बंद अज ही क्यों? कि इस तरह आवाज़ां साडियां दब लेंगी? गुनाह किसी बंदे च भी हो सकता है, पर तू साडी आवाज़ दबण खातर इस तरह दी आवाज़ां ना कर। सानू इन्हें मजबूर ना करके सानू मियाँ बीबी नूं जाके विधान सभा के गेट ते बैठना पवे। साडी मंग की है? असी मंगदे की हाँ? असी केवल यही कहा भाई सानू आ बंदियां ते शक है, इन्हां ते फड़ के परचा दर्ज करो और सख्ती नाल पुछ-गिछ करो। किन्नी कि गैर कानूनी मंग है? हथ खड़े करके दसो गलत गल है? मैं नहीं कहता भी जोड़ा मैं नाम देता वो बिल्कुल सही है। तुसी इन्वेस्टिगेशन करो, मैनू तुहाडी सिट दे उत्ते 100% भरोसा है। जे तुहानू कोई बंदा बेदोशा लगता छड्ड दिओ, और इस दे लई तुसी 11 महीने टपा दोगे। ये साडा लोकतंत्र है। गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश ने नरोल धार्मिक प्रोग्राम है, साडा इंटरनेट बंद है, वो जालम दा जेल दे विच इंटरनेट खुला है। जिम्मेवारी किहने लई? गोल्डी नूं गिरफ्तार करनी गल्लां करदे है। अगले दिन CM साहब जी एक जिम्मेवार स्टेट दे एडा वड्डा अहुदा और 2 पैसों का गैंगस्टर मूँह चढ़ाउंदा सरकार दा। मैनू कौन गिरफ्तार कर लू? मैं गोली मार के मर सकदा, मैनू कोई फड़ नहीं सकता। सरकार साडी कहती है भारत लाएंगे पकड़ के उसको। कल वीडियो आउंदी है, वीडियो दे विच शरेआम एक गुंडा जो अपने आप नूं नैशनलिस्ट दसदा है, जेल दे विच बह के उहदी वीडियो बनाई जाती है।
और कहता सिद्धू मारिया हम ही मारिया और सलमान खान को भी मारेंगे। थोड़ी सरकार ने कोई अजे तक कार्रवाई नहीं की, इंटरव्यू लैन वाले ते कोई कार्रवाई नहीं की। आओ बैठा आराम दे नाल और सरकार का मूँह चढ़ा रहा है। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਹੀ ਗੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ AK-47, 6 ਪਿਸਟਲਾਂ, USA ਦਾ ਅਸਲਾ, 33 ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ, और सारे बिना पैसे तो आ गए। सारे ने पैसे की खातर काम किया। 6 बंदे मेरे पुत नूं मारन वास्ते आए। उन्हां चों 5 मेरे पुत नूं जानते नहीं सी भी सिद्धू है कौन है। तो फिर वो भेजे कि ने मेरे आ सवाल ने सारे। सरकार नूं सवालों का जवाब दे दे कि मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने फाहे ला दो, मैनूं पता तुसीं सज़ा नहीं देनी किसी नूं, पर मेरी लड़ाई, मेरा चला गया वापस नहीं आना पुत्र। मैं लड़दा ਜਿਹੜੇ ਇਹ बैठे ने ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ भी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਗਹਿਣੇ ਕਰਤਾ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ना CM ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ नहीं भी किसी गल उत्ते खुल के फैसला ले लेना। आ जिहड़ा अज कल का वरतारा देखा भी अमित शाह ने थापड़ा दिता माड़ा जिहा भी कर ला कुछ नहीं हुंदा, ये भी नहीं होना सी। नहीं पंजाब सरकार मैनू पूरे 11 महीने हो गए। मैं इको हरेक ऐतवार नूं मैनू आके जवान पुछदे आ, नौजवान बाहरों अंदरों सारे आके स्टैचू नूं गलबकड़ी च लै के रोंदे आ सारे। मैं जवाब की देवां? ओ वीरो, मैं एक साबका फौजी हाँ। मैं अपनी जिंदगी का ज़्यादा हिस्सा चाइना के बॉर्डर ते कारगिल तो उत्ते -30 डिग्री दे विच मैं ड्यूटी की है। मैं अमित शाह नूं पुछना चाहुंदा, मेरी देश भगती कि लॉरेंस की देश भगती? मेरे हੱਡ गल गए, मैं कंडम होके फौज चुक घरे आया। और नैशनलिस्ट लॉरेंस कहता मैं गौशाला खोलूँगा। वो गौशाला ना खोलो, एक इहो जी शाला खोलो जिथे इंसान सुख का साह ले लेना, बिना खौफ तो जिंदगी जिਉਂ ਲੈਣ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ प्रबंध कर लो कोई ना कोई। कल मैं एक दिन MLA वेख्या सड़क तो रोड़े पासे करी जाता है, नाल वीडियो बनाई जाता है। मैनू वेखण नूं बड़ा लग्या, मैं क्या हुण ये भी कहूगा देश भगती वाला टैग दिओ मैनू। रोड़े बहुत ने, जिंदगी के राह जिउण लई रोड़े ने। 150-200 रोड़ा जिहड़ा जेल੍ਹਾਂ 'ਚ बैठा हैगी हिम्मत करो साहब। कद तक असीं डर डर के टाइम टपावांगे? आ वीरो मेरा गुआंढी पिंड है, 6 साल का मासूम बेरहमी के नाल सिर च गोली मार के मारता। मैं घरे जाके आया वीरो, सारा विहड़ा खून ना भरिया पिया, पाला चढ़ जाता वेख के कि इहो जे गुनाहगार गिरफ्तार करने चाहिए। हाथ खड़े करके दस्यो, इहो जे गुनाहगार गिरफ्तार करके की करोगे? 302 का परचा दे दोगे। लॉरेंस दी ब्रांचां जेलों के बैठियां, इंटरनेट की सहूलत मिलूगी। वो 14-15 बंदियां का मॉड्यूल रख लेंगे। उन्हें मुड़ के माथड़ धमाथड़ जिहड़ा पता जिहदी चंगी दुकान चलती है, जिहदी चंगी फैक्ट्री चलती है, फिर उन्होंने खिलाफ फरौतियां मंगण लग जाएंगे या किसी नूं मार देणगे जिहड़ा बंदा नहीं मनूगा। साडा की रौला सी? वाले पुछदे आ असीं चाहुंदे की आ, साडी समस्या की है? वीरो मैं 5-7 किल्लिਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ। मेरा जवाक पढ़ गया, कनेडा चला गया, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ कुदरत ਦਾ आर्ट सी, मालक ने उन्हें सिर ते हथ रखा, वो कामयाब हो गया। परंतु ये दरिंदे ਜਿਹੜੇ 2 शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ कंवर ते ज्योति लगे हुए सी,
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਜੋਤੀ ਖਾ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਸਾਡੇ ਕਮਰ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੱਲਾ ਪੰਜ ਵੀ ਨਾ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਪ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੜੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਿਆ 5 ਸਾਲ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਲਾਏ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਲਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਹਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬਣਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਧਰੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂ, ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ, ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਝਵੇਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢਤੀ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਜਵਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡਾ 150-200 ਗਾਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕੋਲੇ AK-47 ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ। ਫਿਰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਡਿੜਬੇ ਤੋਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਧੀ। ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ 'ਤੇ ਦੇਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਉਹ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। 5 ਉੱਪਰੋਂ ਥਲੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6 ਪਰਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2-3 ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, 2-3 ਵਕੀਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਾਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਲੈ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੋਰਡ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੋਰਡ? ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਤਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਫੇਰ ਬਸਦਾ ਰਸਦਾ ਘਰ ਪੱਟਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੋਰਡ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੌਟਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ। ਉੱਭਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾਉਂਗੇ, MLA ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮਾਤਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਟਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਗੋਲੀ ਪੁੜਪੜੀ 'ਚ ਮਾਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਂਭ ਲਓ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਸਾਰੇ।
ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਈਲੈਟਸ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਕੱਲੀ। UPSC ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। 12,500 ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਵਾਨੋ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੁੱਲ 5,000 ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਲੇਬਰ ਬਣਨਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਇਕੱਲਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਮਲੈਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀਰਾ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, 11 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਬੜਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਦਬਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਦਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਮਝਾ ਲਾ ਸਲਾਰੂਏ ਨੂੰ, ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਤੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਸੇ ਗੁਨਾਹ ਆਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਫੌਜੀ ਸੀ ਕੰਡਮ, ਮੈਂ ਬੇੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਸ਼ ਉਹ ਕਿਸੇ MLA ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੜ ਗਏ ਇਹ, ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ ਜੀ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ UP ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਕੱਲਾ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਿਲਦਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਮਿਲ ਜੂ, ਜੱਗੂ ਮਿਲ ਜੂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ? ਸੋ ਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰਵਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਖਤ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਊਂਡ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਮਝਾਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ? ਆਪਾਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਹਜੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਐ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਧਮਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਮਰਤਪਾਲ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਹਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 20-25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਰਸੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਐਲਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਪਰਸੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਜੇ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ? ਇਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਧਮਕੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਬੰਦੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਬਾਰੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਂਗੇ, ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਕੇ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਜਦੀ ਗੋਲੀ ਹੁਣ ਵੱਜ ਜੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ 4 ਸਾਲ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਦੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਕੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਆਪ ਦੀ ਗੰਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਤੀ ਦਾ, ਕਨਵਰ ਦਾ, ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੀ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਨ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੱਗ ਵੱਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਚਾਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਧਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵੱਸ ਸੀ, ਉਹ ਮੋੜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਬਈ? ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੱਢ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹਦਾ ਚੱਕ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੈਲਾਂ ਚੱਕੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਾਗਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, SSP DSP ਜੋ ਵੀ SHO ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 2000 'ਚ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, 2020 'ਚ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਲਾਂ ਵਾਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਖੋਲ ਲਓ। ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਐਂ ਰਹੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਪਿਛਲੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਾਗ ਲਾਏ, ਪੌਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਲੱਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਡੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੂਰਖ ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਕਾ ਹਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮ ਹੀ ਤੋੜेंगे।
ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਅਲਾਉਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦਿਸ ਗਈ, ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸਭ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਕਾ ਬਾਪ ਤੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਮਪੀ ਖੜਾ ਹੋਗਾ। ਯਾਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ 70 ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਮੁਗਲ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐਂਕਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ, ਤੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੰਗੇ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਢਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਹਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਮੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠਿੱਠ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਸਮ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਕ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਪਿਆਲੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਉਹਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ VIP ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸਾਦਗੀ ਰਹਿਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਨੀਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੋਈ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਸਿਰਪਾਉ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਟੁੱਟ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨਿਜ ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।